آج ماہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ جو شخص بھی یہ 3 تسبیح کا عمل کرے گا، رب کائنات امام حسین کا صدقہ اس کو ارب پتی بنا دے گا۔ دوستو، نہایت قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس نئے سال کا آغاز آپ ان تسبیحات سے کریں، پورا سال رزق کی برسات ہوگی، پورا سال پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، پورا سال انشاءاللہ محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا قیمتی عمل دے رہا ہوں، جس نے بھی محرم الحرام کے مہینے میں اس کو کر لیا اور محرم کا چاند نظر آتے ہی جس شخص نے یہ تسبیحات پڑھ لی، اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنی زبان سے کہے گا، رب کائنات اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور چاند رات کے اندر جو ہماری خصوصی دعا ہے، جو دوست احباب بزرگ مائیں بہنیں اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ 21 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ ان کو چاند رات کی دعا کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی آپ یہ 3 تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ دیکھنا پھر آسمان سے کیسے آپ پر رزق کی برسات ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ عاشورہ کا یوم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، بس آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو مسلمان روزہ رکھتے تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینے کا نزول ہوا، رمضان المبارک کا نزول ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جو شخص چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے وہ نہ رکھے، لیکن جو رکھے گا رب کائنات اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، رب کائنات اس بندے سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، ضرور اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں ایک قوم کو توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن توبہ تو نسوخ کی تجدید دی، اور توبہ قبول کرے، جو توبہ کرے گا رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے دوستو، جب آپ اپنے گناہوں کی بخشش رب سے مانگیں گے، انشاءاللہ رب کائنات اس مہینے کے صدقے، امام حسین کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، جب بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہی بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور، آپ زبان سے جو بھی کہتے ہیں رب کائنات اسی طرح کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ فرید اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے رب کائنات اسی طرح فرما دیتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فرید نے 40 سال تک اسی طرح کیا ہے جس طرح اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب کی حکم کی فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو پھر اس کے بعد جو اپنی زبان سے کہیں گے رب کائنات وہی پورا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے حق میں دعا کریں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں دعا کریں۔ جس کے لیے دعا کریں گے رب کائنات اس کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، کیونکہ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات لوگوں پر خوب برستے ہیں۔ جو بندہ جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے رب کائنات اس کو ضرور بضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کوئی ملے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ اسلامی سال کا مہینہ ہے اور اس
10ਵੀं तारीख को अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की गई। इमाम हुसैन ने अपने सारे तन करबला की सरजमी पर शहीद करवा दिए और खुद भी शहीद हुए। इसलिए अली असगर भी थे, ओन मोहम्मद भी थे और 72 तन इमाम हुसैन ने करबला की सरजमी पर शहीद करवाए। इसलिए दोस्तों, आप जब उनका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ये 3 तस्बीह का अमल आप जब शुहादाए करबला की अरवाह को पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह देखना उनके वसीले से जो कुछ भी मांगेंगे, लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों भी मांगेंगे, रब्बे कायनात इमाम हुसैन का सदका अता फरमा देगा। इसलिए उन्होंने रब को राजी किया है। जब राजी लोग जिनसे रब राजी हो जाता है, उनका वसीला देकर रब की बारगाह से मांगते हैं तो रब्बे कायनात जरूर अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, औलाद मांगना चाहते हैं, इज्जत मांगना चाहते हैं, शोहरत मांगना चाहते हैं, जो कुछ दुनिया की नेमत मांगना चाहते हैं, आज रब की बारगाह से मांग लें, जरूर ब जरूर अता कर दिया जाएगा। दोस्तों, साइंस के मुताबिक और महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद का जाहिर होना जब भी साबित हो चुका है, लेकिन जब आप चांद को देखें, जब चांद का बाकायदा ऐलान हो जाए, आप ताज़ा वुजू कर लें, ताज़ा वुजू कर लें और वुजू करने के बाद आप अपनी छत पर बैठ जाएं या घर में उस जगह बैठ जाएं जहां पर आसमान खुला हो, आपको आसमान नजर आता हो। आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएं और वहां बैठकर इस अमल को करेंगे इस तरतीब के मुताबिक कि सबसे पहले आप हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। और मैं आपको मुकम्मल अमल की तरतीब बता रहा हूँ। ये एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये एक ऐसी सूरत है कि इसको अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। लोहे महफूज पर इस ऐसी सूरत का अमल बता रहा हूँ कि जिसके बारे में फरमाते हैं कि इसको अगर लिखकर दरिया के पानी से धोकर दर्द शिकम वाले को पिलाया जाए तो रब्बे कायनात फौरी तौर पर उसके दर्द को दूर कर देता है, फौरन रब उसको शिफा अता फरमा देता है। और अगर ये सूरत लिखकर मस्जिद के बीच में दफन कर दी जाए तो जो शख्स गायब होता है, जो यहाँ नहीं होता, जो घर से दौड़ जाता है, वो फौरन हाजिर हो जाता है। और फिर फरमाते हैं कि बुखार वाले के बाजू पर इस सूरत को बांध दिया जाए। ये सूरत लिखकर किसी बुखार, जिसको बुखार है, उसके बाजू पर लिख दी जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से फौरन उसके बुखार को दूर फरमा देता है, उसको ठंडा फरमा देता है। और फरमाया इसको लिखकर जो शख्स जिसके अंदर पागलपन है, जो उल्टी सीधे बातें करता रहता है, अगर ये सूरत लिखकर उसके गले में डाल दी जाए, जो पागल, जिसके हाफजा कमजोर हो जाता है या जो पागलपन का शिकार हो जाते हैं, जो मजजूब से हो जाते हैं, अगर उनके गले में इस सूरत को लिखकर डाल दिया जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको सेहत अता फरमाता है, उसका पागलपन खत्म हो जाता है। और इसी तरह अगर किसी दियो का खतरा हो, किसी जिन का खतरा हो, तो ये नक्श एक है, इसको लिखकर इस सूरत का नक्श भी मिल जाता है, उसको लिखकर अगर उसके बाजू पर बांध दिया जाए या उसको धोकर पिला दिया जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको शिफा अता फरमा देता है। और यही सूरत अगर लिखकर कलाम के अंदर रख दी जाए, यानी कि कुरान मजीद के अंदर लिख दी जाए, तो जो आरजू होगी इस नियत के साथ रखें कि मेरे फलां हाजत पूरी होगी या नहीं होगी, मैं फलां काम शुरू करूं या ना करूं, इस्तिखारा के लिए, तो आप इसको कुरान मजीद के अंदर इस नियत के साथ लिख कर रख दें। आपको ख्वाब के अंदर वही चीज पता चल जाएगी कि रब्बे कायनात इस बारे में मुझे किस चीज के बारे में बता रहा है कि ये काम करूं या ना करूं। अलगरज इसकी और भी बहुत ज्यादा फजीलत है। लिखकर पुरानी कब्र में दफन किया जाए तो दुश्मन तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। अलगरज मैं ये इजाजत नहीं देता दुश्मन आपका कोई भी, फिर आप हर एक के लिए ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। आज जो अमल मैं बता रहा हूँ इसको समझिएगा। ये तो फकत मैंने 2-3 चीजें आपको इसकी फजीलत में बताई हैं कि इस सूरत की कितनी फजीलत है। इस सूरत का नाम है सूरत इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने इसकी 3 तस्बीह यानी कि 300 बार पढ़कर आपने इमाम आली मकाम शुहादा करबला की अरवाह को सवाब पेश करना है। अव्वल भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, आखिर भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। आखिर में फिर 100 बार इस्तगफार की तस्बीह करेंगे। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के बाद हाथ आसमान की तरफ उठाकर, चेहरा भी आसमान की तरफ उठाकर अपनी हाजत के लिए 3 बार कहेंगे, या अल्लाह इमाम हुसैन का सदका, शुहादा करबला का सदका मेरी फलां मुश्किल को दूर फरमा दे, मेरे घर में रिज़्क़ की फरवानी अता फरमा दे, मुझे भी ऐसा सखी कर दे जैसा तू सखी है। बारी ताला अपने खजाना गैब से रिज़्क़ की अता फरवानी अता फरमा। बस आपने इसके बाद 3 बार अपनी हाजत के लिए, दौलत के लिए, अरबपति बनने के लिए दुआ करनी है। रब्बे कायनात जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।